شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ اور کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے، صرف میری آواز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دن کو پڑھا تھا، نہیں سننا ہے بس، سننا ہے آپ نے، انشاءاللہ آواز صحیح آ رہی ہے تو مجھے بتانا ہے، ٹھیک؟ بعد میں ریکارڈنگ بھی ملے گی سب کو۔ ہم نے دن کو پڑھا تھا، ترجمہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، یہاں پہ کچھ حکم تھے معاشرت کے، گھر میں رہنے کے کچھ آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے نمبر 1، اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ یہاں تک صلاۃ العشاء تک ترجمہ ہوا، ساتھ ساتھ آپ انگلی رکھیں گے تو فائدہ ہوگا کہ کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاث عورات لکم، ثلاث کہتے ہیں 3 کو، عورات لکم تمہارے لیے، یہ مطلب کیا ہے کہ پردے کے وقت ہیں، یہ 3 وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں آداب سے، انسان کو اللہ نے بنایا نا تو پھر ہر چیز بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ ان وقتوں کے ماں سوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی، لیکن لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی کھول کھول کر اپنے احکام کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے، یعنی اللہ رب العزت معاشرت کو اچھی طرح سمجھا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ناچاکی پیدا نہ ہو، کوئی کسی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک ہم نے کچھ اس کو پڑھ لیا تھا، ترجمہ نہیں پڑھا تھا لیکن خلاصہ کافی ہو چکا۔ تم میں کے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی اس سے پچھلی آیتوں میں جو بچے نابالغ ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالغ نہیں ہے، یعنی 15 16 14 15 سال سے کم ہے، 8 9 10 سال کم و بیش کے ہیں، تو ان کو بھی کہا کہ آپ یہ 3 وقت کے ہیں، یعنی اس دور میں جب یہ 3 وقت میں کچھ مخصوص لوگ میاں بیوی ہیں یا کوئی بھی آپس میں ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اجازت لیں، دستک وغیرہ دیں، گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کمرے میں جانے کے بھی آداب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جس طرح ان سے پہلے کے بڑے لوگ اجازت مانگ لیا کرتے تھے، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ یہاں تک ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا تھا، ماشاءاللہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اگر آپ سنیں تو پچھلے سے مل جائیں گے آپ۔ یہاں آگے یہ آیت ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ یہاں پہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید و خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب؟ دوپٹہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، میک اپ شیک اپ ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، لیکن تاہم اگر اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ جو بڑھیاں عورتیں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ نہ اب انہیں مرد کی خواہش رہے نہ نکاح کی، تو توقع حیض بند ہو جائے، عمر سے اتر جائیں، تو ان پر پردے کی وہ پابندیاں نہیں جو اور عورتوں پر ہیں، یعنی جوان عورتوں پر۔ یا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ سے یہ آیت مستثنا ہے، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یعنی مردوں عورتوں کو ذکر تھا الگ الگ آیت میں کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھنی ہے،
शर्मगाहों की क्या करनी है, हिफाजत करनी है। पहले मर्दों को और फिर औरतों को हुक्म था। ये कह रहे हैं अपने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास उनके बेटे हैं, कि ये आयत उससे मुस्तस्ना है, कि मतलब ये है कि इसमें वो हुक्म नहीं है। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि ऐसी औरतों को इजाज़त है कि वो बुरका और चादर उतार दिया करें, सिर्फ दुपट्टे में और कुर्ते पजामे में रहें। आपकी क़िरात भी अन यज़अना मिन सियाबिहिन्ना है, मुराद इससे दो बट्टे के ऊपर की चादर है, यानी बुरका वगैरह। ठीक है, तो बुढ़िया औरतें जबकि मोटा चौड़ा दुपट्टा ओढ़े हुए हों, उन्हें इसके ऊपर और चादर डालना ज़रूरी नहीं, लेकिन मकसूद इससे भी इजहार जीनत ना हो, यानी शौक किस्म की चादर ना पहनी हो, बहुत ज़्यादा रंगीन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है जी, सादी सी चादरें हों, सादे बुरके हों। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब इस किस्म के सवालात औरतों ने किए, तो आपने फरमाया, तुम्हारे लिए बनाओ श्रृंगार बेशक हलाल और तय्यब है, लेकिन गैर मर्दों की आंखें ठंडी करने के लिए नहीं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह की बीवी साहिबा जब बिल्कुल बुढ़िया फूस हो गई, क्या लफ्ज़ है, बुढ़िया हो गई, अब आपने अपने गुलाम के हाथों अपने सर के बालों में मेहंदी लगवाई। जब उनसे इसका सवाल किया गया, तो फरमाया, मैं इन उम्र रसीदा औरतों में हूँ जिन्हें ख्वाहिश नहीं रही। आखिर में फरमाया, गो चादर का न लेना इन बूढ़ी औरतों के लिए जायज़ तो है, मगर ताहम अफजल यही है कि चादरों और बुरक़ों में ही रहें। अल्लाह ताला सुनने जाने वाला है। क्या मतलब है, समझ आई थोड़ी बहुत बात? बहुत ज़्यादा बूढ़ी औरतें हैं, बिल्कुल मतलब है, आप बुढ़िया हो गई है, कोई उनको क्या करेगा, मतलब देख के क्या करेगा। ठीक है जी, उनके चेहरे की तरफ निगाह पड़ने से कोई मतलब फितने का मसला नहीं है। ठीक है जी, तो वो चेहरा भी खुला रखती हैं, वो सिर्फ बूढ़ी औरतें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर यह भी फरमाया कि अगर वो भी पर्दा करें, मुंह छुपाएं और बुरका शुरका करें, तो उनके लिए क्या है, अच्छी बात है, ये ज़्यादा उनकी तकवा की बात है, नेकी की बात है। लेकिन अगर वो ना करती है, तो फिर गुनाह भी नहीं होगा उनके ऊपर। ठीक है जी, ज़्यादा उनको अगर सवाब लेना है आखिरत के, तो इस वयस्ताफिफना खैरुल लहुन्ना, उनके लिए बेहतर यही है कि वो बचें, इससे भी बचें। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें आगे कुछ अहकामात हैं। लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अख्वालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मौलकुम أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। यहाँ पे कुछ लोगों का जिक्र है, कौन से जी, अंधे, अंधे पर, अंधे लोग, नाबीना होते हैं ना लोग घरों में, लंगड़े पर, बीमार पर, और खुद तुम पर मुतलकन कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों से, या अपनी माओ के घरों से, या अपने भाइयों के, यानी खाना शाना खाना अगर आपने ना, आप मजबूर हैं, आपके हालात ठीक नहीं हैं, कमा नहीं सकते, कोई मसला है, नाबीना है, लंगड़े हैं, कमा नहीं सकते, मांगने का कहीं पे जिक्र नहीं कि भीख मांगो। ठीक है, बल्कि क्या करो, अपने रिश्तेदारों को अपने घरों से खाओ। अपने अल्लाह ने दिया है, कोई आपको देता आपको, तो उसे अपने घरों से खाओ, अपने बापों के घर से, अपनी माओ के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामूओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियों के मालिक तुम हो, या अपने दोस्तों के घरों से खा लो। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठ कर खाना खाओ या अलग अलग। बस जब तुम घरों में जाने लगो, तो अपने वालों को सलाम कर लिया करो, घर वालों को। ठीक है, सलाम की आदत होनी चाहिए। क्या, तो फिर ना खिलाए तो फिर मजबूरी है, फिर इर्द गिर्द के पड़ोसी होंगे, कॉलोनी वाले होंगे, जितना वो दायरा खुलता जाएगा, वसी होता जाएगा, वो इस लिहाज से कोशिश करेंगे। मान मांगने का जो ना, वो आखिर में होगा बिल्कुल, अगर वो
मजबूर हो गया है, कोई मदद करता ही नहीं है, हेल्प कर ही नहीं रहा। उसने बाज लगाई, सबको कहा, रिश्तेदारों को कहा, पड़ोसियों को कहा, मोहल्ले वालों को, कॉलोनी वालों को, अब नहीं है तो फिर बहुत एंड पे जाके किधर उसके लिए होगा, लेकिन वो उतना ही होगा जितना वो बस एक टाइम का खा ले या दो टाइम का। आजकल इस तरह नहीं करते ना, ज्यादा ज्यादा मांग मांग के इकट्ठे करते करते कोठियां चढ़ते जा रहे हैं। हम लोग उधर के उधर गए हैं, यानी जितना मांगना है उतना मांगते नहीं है, ठीक है। ये सारे जो रिश्तेदार हैं इनके ऊपर हक है, इनकी जिम्मेदारी है, तो वो करें, थोड़ा 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 भी खाना दे देंगे तो कोई उनके कमी नहीं होगी, ठीक है। ये जो रिश्तेदार हैं इनका सिर्फ हुक्म है कि आप अलग अलग खाओ या बैठ के अपने साथ उसे बैठा के खाओ या अलग से दे दो, लेकिन नफरत ना करो, बुरा बुरा ना समझो। आपस में जो हम एक घर वाले हैं उनको ये हुक्म नहीं है कि वो अलग अलग खाएं, वो तो इकट्ठे ही होके खाएंगे सब, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, महरम रिश्तेदार हैं, वो तो इकट्ठे खाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, दुआए खैर है जो बरकत है और पाकीज़ा, यानी ये जो सलाम का कलमा है, सलामती की दुआ है, इसमें अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा, यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। ये तो हुआ तर्जुमा। इस आयत में इस हरज के न होने का जिक्र है, इसकी बाबत हजरत अता वगैरह तो फरमाते हैं मुराद इससे अंधे लूले लंगड़े का जिहाद में ना आना है, ठीक है जी। उस वक्त जंग होती थी तो जिहाद में आना उनके लिए यानी वो नहीं आ सकते ना, उनकी मजबूर उज़र है। जैसे कि सूरह फतह में है कि तो ये लोग अगर जिहाद में शामिल ना हो तो उन पर बवजह उनके माकूल शरई उज़र के कोई हर्ज नहीं। जैसे अलल आमा हरज वाला अल अरज हरज वाला अल मरीज हरज, वहाँ पे भी आया। वमन युतिइल्लाह, सूरह बरा में लैसा अरज व अफ़ाई आया है, बूढ़े हों, बूढ़ों पर, बड़ों पर और बीमारों पर और मुफलिसों पर, जब कि वो तहे दिल से दीन इलाही के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर ख्वाह हों, कोई हर्ज नहीं भले लोगों पर, कोई सरजनिश नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है। अच्छा, ये शामिल हो रहे हैं। सही है, मैं एक और शामिल कर रहा हूँ उनको, शायद वो आ जाए, ठीक है। रोल नंबर, बस हो गए, ठीक है जी। हाँ बस ये ख़त्म होने वाला है। भले लोगों पर कोई सरजनिश नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है। इन पर भी इसी तरह कोई हर्ज नहीं जो सवारी नहीं पाते और तेरे पास आते हैं तो तेरे पास से भी उन्हें सवारी नहीं मिल सकती। हज़रत साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अंधों लूलों लंगड़ों बीमारों के साथ खाना खाने में हर्ज जानते थे कि ऐसा ना हो कि वो खा ना सकें और हम ज्यादा खा लें या अच्छा अच्छा खा लें, तो इस आयत में उन्हें इजाज़त मिली कि इसमें तुम पर कोई हर्ज नहीं, यानी अलग खाओ या जुदा जुदा खाओ, मिल के खाओ। बाज लोग कराहत करके भी उनके साथ खाने को नहीं बैठते थे। ये जाहिलाना बात आदतें शरीयत ने उठा दी, यानी वही बात है जो पहले की है ना। मुजाहिद फरमाते हैं कि लोग, मुजाहिद रहमतुल्लाह से मर्जी है कि लोग ऐसे लोगों को अपने बाप भाई बहन वगैरह करीबी रिश्तेदारों को, हाँ, रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा आते थे कि वो वहाँ खा लें। ये लोग इससे आर करते हैं, यानी उनसे शर्म महसूस करते हैं कि हमें औरों के घर ले जाते हैं। इस पर ये आयत उतरी। सुद्दी रहमतुल्लाह का कौल है, इंसान जब अपने बहन भाई वगैरह के घर जाता, वो ना होते और औरतें कोई खाना उन्हें पेश करती तो ये उसे नहीं खाते थे कि मर्द तो है नहीं, ना इनकी इजाजत है, तो जनाब बारी ताला ने इसके खा लेने की रुख्सत अता फरमाई है। ये फरमाया, ये जो फरमाया कि खुद तुम पर भी हर्ज नहीं, ये तो जाहिर ही था। इसका बयान इसलिए किया गया कि और चीज का इस पर अतफ हो, और इसके बाद का बयान इस हुक्म में बराबर। बेटों के घरों का भी यही हुक्म है, दो लफ्जों में बयान नहीं आया लेकिन ज़िम्नन है, बल्कि इसी आयत से इस्तेदलाल करके बाद ने कहा है कि बेटे का माल बमंजिला बाप के माल के है। बाप का जिक्र आया ना, तो गोया बेटे का भी जिक्र आ गया। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, आगे पढ़ना है कुछ, पढ़ूँ आगे। हाँ, चलें। अल्लाह ताला में इसमें बहुत कुछ है, आप कर लें, वो क्या कहते हैं,
بند کرنے کے وقت میں اپنا جاری رکھتا ہوں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر بند کرنا چاہیں کال بند کر سکتے ہیں۔ مسند اور سنن میں کئی سندوں سے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان سے استدلال کر کے بعض نے کہا ہے کہ قرابہ داروں کا نام نفقہ بعض کا بعض پر واجب ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا مشہور مقولہ ہے، جس کی کنجیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، اس سے میرے مراد غلام اور داروغے ہیں کہ وہ اپنے آقا کے مال سے حسب ضرورت حسب و ضرورت و دستور کھا پی سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جاتے تو ہر ایک کی چاہت یہی ہوتی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں، جاتے ہوئے اپنے خاص دوستوں کو اپنی کنجیاں دے جاتے اور ان سے کہہ دیتے کہ جس چیز کے کھانے کی تمہیں ضرورت ہو ہم تمہیں رخصت دیتے ہیں، لیکن تاہم یہ لوگ اپنے تئیں امین سمجھ کر اور اس خیال سے کہ مبادہ ان لوگوں میں بادل نہ خستہ اجازت دی ہو کسی کھانے پینے کی چیز کو نہ چھوتے، اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا لینے میں تم پر کوئی پکڑ نہیں، جبکہ تمہیں علم ہو کہ وہ اس سے برا نہ مانیں گے اور ان پر یہ شاخ نہ گزرے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے دوست کے یہاں جائے تو بلا اجازت کے کھانے کو کھا لینے کی رخصت ہے۔ پھر فرمایا تم پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں اور جدا جدا ہو کر کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اتری، یعنی ایمان والو ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، تو صحابہ رضی نے آپس میں کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مال ہیں، تو ہمیں یہ بھی حلال نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں، چنانچہ وہ اس سے بھی رک گئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اسی طرح تنہا فوری سے بھی کراہت کرتے تھے، جب تک کوئی ساتھ ہی نہ ہو کھاتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں دونوں باتوں کی اجازت دی، یعنی دوسروں کے ساتھ کھانے کی اور تنہا کھانے کی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے لوگ خصوصیت سے اس مرض میں مبتلا تھے، بھوکے ہوتے تھے، لیکن جب تک ساتھ کھانے والا کوئی نہ ہو کھاتے نہ تھے۔ سواری پر سوار ہو کر کھانا ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی سخت رسم کو مٹا دیا۔ اس آیت میں وہ تنہا کھانے کی رخصت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا افضل ہے اور زیادہ برکت بھی اسی میں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے، جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھاؤ، تنہا نہ کھاؤ، برکت مل بیٹھنے میں ہے۔ پھر تعلیم ہوئی کہ گھروں میں سلام کر کے جایا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو اللہ کا سکھایا ہوا بابرکت والا سلام کہا کرو، میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سراسر برکت ہے۔ ابن طاؤس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا، مجھے تو یاد نہیں کہ اس کے وجوب کا قائل کوئی ہو، لیکن ہاں مجھے تو یہ بہت ہی پسند ہے کہ جب بھی گھر میں جاؤ سلام کر کے جاؤ، میں تو ایسے کبھی نہیں چھوڑتا، ہاں یہ اور بات ہے کہ بھول جاؤں۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ، اور جب اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے بال بچوں کو سلام کرو، اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہو تو اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ بھی مروی ہے کہ یوں کہو بسم اللہ والحمد للہ السلام علینا من ربنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہی حکم دیا جا رہا ہے، ایسے وقتوں میں تمہارے سلام کا جواب اللہ کے فرشتے دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی ہے، فرمایا 5 باتوں کی وصیت کی ہے، فرمایا ہے، اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی، جو میرا نتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی، گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی، ضحیٰ کی نماز پڑھتے رہو،
तुम से अगले लोग जो अल्लाह वाले बन गए थे, इनका यही तरीका था। ए अनस, छोटों पर रहम करो, रहम कर, बड़ों की इज्जत तो तौकीर कर, तू क़यामत के दिन मेरा साथी होगा। फिर फरमाता है, ये दुआ खैर है जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें तालीम की गई है, बरकत वाली और उम्दा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तो अत्तहियात कुरान से ही सीखी है। सुभान अल्लाह। नमाज की अत्तहियात यूं है, अत्तहियातुल मुबारकातुस सलावातुत तय्यिबातु लिल्लाहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वॉइस क्लियर है? इसे पढ़कर नमाजी को अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर सलाम फेर दे। इन्हें इन्हीं हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन सही मुस्लिम शरीफ में इसके सिवा भी मरवी है। वल्लाहु आलम। सूरत के अहकाम का जिक्र करके फिर फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों के सामने अपने वाज़ेह अहकाम, मुफीद फरमान खोल खोल कर इसी तरह बयान फरमाया करता है, ताकि वो गौर फिक्र करें, सोचें, समझें और अक्लमंदी हासिल करें। आगे, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूहु इन्नल लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबअज़ि शअनिहिम फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। बा ईमान लोग तो वही हैं, ठीक है, या ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब किसी ऐसे मामले में जिसमें लोगों को जमा होने की जरूरत हो, नबी के साथ होते हैं। और जब तक आपसे इजाज़त ना लें, कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौका पर तुझसे इजाज़त ले लेते हैं, हकीकत में यही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। बस जब ऐसे लोग तुझसे अपने किसी काम के लिए इजाज़त तलब करें, तो तू उनमें से जिसे चाहे इजाज़त दे दे या कर, और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगा कर, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। रुखसत पर भी इजाज़त मांगो। आगे कुछ तशरीह है। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को एक अदब और भी सिखाता है। पीछे हमने कुछ अदब पढ़े कि सलाम की बात आई, और कुछ ऐसे लोग थे जो नाबीना हैं, जो हैं वो माजूर हैं, उनके बारे में हुक्म था कि वो खाना वगैरह खाएं तो कहाँ से खाएं, ठीक है जी। इस बारे में बयान था, बहुत सारी तफसीलात उसमें पढ़ी गई। अभी यहाँ पे क्या अदब है कि जैसे आते हुए इजाज़त मांग कर आते हो, ऐसे ही जाने के वक्त भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग कर जाओ, ठीक है। इसको हम यूँ कह सकते हैं, क्लास में आते वक्त हम क्या कहते हैं, जाते वक्त मे आई कम इन, आते वक्त तो कहते हैं, जाते वक्त भी हम कहें कि इजाज़त है जाने की, या जो भी अपने अल्फाज कह सकते हैं, ठीक है जी। खसूसन ऐसे वक्त जबकि मजमा हो और किसी ज़रूरी अमर पर मजलिस हुई हो, मसलन नमाज जुमा है या नमाज ईद है या जमात है या कोई मजलिस शुरा है, तो ऐसे मौक़ों पर जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना ले लो, हरगिज़ इधर उधर ना जाओ। मोमिन कामिल की एक निशानी ये भी है, ठीक है। फिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाया कि जब ये अपने किसी ज़रूरी काम के लिए आपसे इजाज़त चाहें, तो आप उनमें से जिसे चाहें इजाज़त दे दिया करें, और उनके लिए तलब बख्शिश की दुआएं भी करते रहें। अबू दाऊद वगैरह में है, जब तुम में से कोई किसी मजलिस में जाए तो आले मजलिस को सलाम कर लिया करे, और जब वहां से आना चाहे तो भी सलाम कर लिया करे, ठीक है जी। ये इस चीज़ की हमारे यहाँ कमी है कि जाते वक्त तो हम सलाम करते हैं, वापसी पे जब जुदाई के वक्त होता है तो अल्लाह हाफिज वगैरह कहते हैं, लेकिन सलाम की आदत उस वक्त नहीं है, जबकि आते जाते दोनों वक्त सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ जी, क्या हाल है, ठीक है। और वापसी पे क्या, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय वगैरह, ठीक है। आखिरी दफ़ा का सलाम पहली मरतबा के सलाम से कुछ कम नहीं। यह हदीस तिरमिज़ी में भी है, और इमाम साहब ने इसे हसन फरमाया। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़ा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा फलयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा मामूली बुलावा ना कर लो, जैसे आपस में एक का एक को होता है, यानी एक दूसरे को इस तरह बुलाते हो ना, अनस इधर आओ, उमर इधर आओ, अबू बकर इधर आओ, बिलाल इधर आओ, ऐसे नहीं कहोगे, या बिलाल
ٹھیک ہے، تعال یا ابو بکر تعال، بلکہ کیا کہیں گے ادب سے یا رسول اللہ وغیرہ۔ اچھا جی، تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں کوئی دکھ کی مار نہ پڑے۔ ترجمہ ہو گیا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے آداب۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاتے تو آپ کے نام یا کنیت سے معمولی طور پر جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے، آپ کو بھی پکار لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی سے منع فرمایا ہے کہ نام نہ لو، بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو تاکہ آپ کی بزرگی اور عزت و ادب کا پاس رہے۔ اسی کے مثل آیت لا تقولوا راعنا ہے، پہلے اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسی آیت لا ترفعوا اصواتکم، یہ 26 پارے میں سورہ حجرات میں ہے، یعنی اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ روزہ شریف میں بھی آیت لکھی ہوئی ہے جی، لا ترفعوا اصواتکم والی۔ اللہ آپ کو نصیب فرمائے ہمیں بھی وہاں پہ جانا دیکھنا۔ آپ کے سامنے اونچی اونچی آوازوں سے نہ بولو جیسے کہ بے تکلفی سے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، اگر ایسا کیا تو سب اعمال غلط ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہ چلے گا، یہاں تک کہ فرمایا جو لوگ مجھے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، دروازوں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بس یہ سب آداب سکھائے گئے کہ آپ سے خطاب کس طرح کریں، آپ سے بات چیت کس طرح کریں، آپ کے سامنے کس طرح بولیں چلیں، بلکہ یہ پہلے تو آپ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے صدقہ کرنے کا بھی حکم تھا۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہوا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تم اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو۔ یعنی دوسرا معنی اس کا کیا ہے، پہلے تو دعا کا معنی بلانا تھا، اور یہاں پہ دعا کا معنی اللہ سے جو دعا کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعا تو مقبول و مستجاب ہے، خبردار کبھی ہمارا نبی کو تکلیف نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی لوگ کلمہ نکل جائے تو تیس نیس ہو جاؤ۔ اس سے اگلے جملے کی تفصیل میں قاتل بن حیان فرماتے ہیں، جمعہ کے دن خطبے میں بیٹھا رہنا منافقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا، اور مسجد میں آ جانے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے نہیں جا سکتا تھا۔ جب کسی کو کوئی ایسی ضرورت ہوتی تو اشارے سے آپ سے اجازت چاہتا اور آپ اجازت دے دیتے، اس لیے کہ خطبے کی حالت میں بولنے سے جمعہ بے باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافق آڑ میں نظریں بچا کر سرک جاتے تھے، کھسک جاتے تھے غائب، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کچھ ایسے لوگ بھی آج کل ہیں، جمعہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا 10 15 منٹ اوپر، ایسے بھی کم ایمان والے ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہی نہیں، ایسے بھی نہیں ہونے سے۔ سعودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت میں جب یہ منافق ہوتے تو ایک دوسرے کی آڑ دے کر بھاگ جاتے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر، کیونکہ مسلمان تو نہیں ہے نا، منافق ہیں، اوپر اوپر سے مسلمان ہیں اور اندر سے منافق ہیں، تو وہ پھر بھاگ جاتے اللہ کے پیغمبر سے اور اللہ کی کتاب سے ہٹ جاتے، صرف صف سے نکل جاتے، مخالفت پر آمادہ ہو جاتے۔ جو لوگ امر رسول، سنت رسول، فرمان رسول، طریقہ رسول اور شرع رسول کے خلاف کریں وہ سزا یاب ہوں گے۔ انسان کو اپنے اقوال و فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیث سے ملانے چاہیے، جو موافق ہوں اچھے ہیں، جو موافق نہ ہوں مردود ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ وہ مردود ہے۔ ظاہر یا باطن میں جو بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اس کے دل میں کفر و نفاق، بدعت و برائی کا بیج بو دیا جاتا ہے، یا اسے سخت عذاب ہوتا ہے، یا تو دنیا میں ہی قتل، قید، حد وغیرہ جیسی سزا ملتی ہے، یا آخرت میں عذاب اخروی ملے گا عذاب۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب وہ روشن ہوئی تو پتنگوں اور پروانوں کا اجتماع ہو گیا اور وہ دھڑا دھڑ اس میں گرنے لگے۔ اب یہ انہیں ہر چند روک رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ شوق سے اس میں گرے جاتے ہیں اور اس شخص کے روکنے سے نہیں رکتے۔ یہی حالت میری اور تمہاری ہے کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں اپنی باہوں میں لپیٹ لپیٹ کر اس سے روک رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ آگ میں نہ گھسو، جہنم میں نہ جاؤ، گناہ نہ کرو، آگ سے بچو، لیکن تم میری نہیں مانتے اور اس آگ میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ اچھا، آخری آیت ہے، ماشاء اللہ۔
अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ अला क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आगाह हो जाओ, ठीक है जी, खबरदार। आगाह, आला का माने होता है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। जिस रविश पर तुम हो वो उसे बखूबी जानता है। और जिस दिन ये सब इसकी तरफ लौटाए जाएंगे, इस दिन उनको उनके किए से वो खबरदार कर देगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हर एक उसके इल्म में है। ठीक है जी, बस ये थोड़ा सा रह गया है, खत्म होती है। मालिक ज़मीन व आसमान, आलम गैब व हाजिर, बंदों के छुपे 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 खुलिया माल का जानने वाला अल्लाह ही है। कद यालमू में कद तहकीक के लिए है। किस लिए है? तहकीक। इसका माना क्या उर्दू में करते हैं? तहकीक। जैसे उससे पहले की आयत कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना में है, और जैसे कद यालमुल्लाहुल मुअव्विकीना, ये 21वां पारा है में, और जैसे कद समिअ अल्लाह 28वां पारा, और जैसे कद नअलमु इन्नहु में, और जैसे कद नरा में, और जैसे मौज़न कहता है कद क़ामतिस्सलाह। सुना है? आप तो सुनते नहीं है। बहरहाल, कद क़ामतिस्सलाह, ये जो इकामत पढ़ते हैं ना मस्जिद में, नमाज जब खड़ी होती है तो ये पढ़ते हैं, ठीक है जी। अजान ही पढ़ते हैं लेकिन दो दफ़ा कद क़ामतिस्सलाह, कद क़ामतिस्सलाह पढ़ते हैं, ठीक है जी, हय्या अलल फलाह के बाद। तो फरमाता है कि जिस हाल पर तुम हो, जिन अमाल व अकायद पर तुम हो, अल्लाह पर खूब रोशन है। आसमान और ज़मीन का एक ज़रा भी अल्लाह पर पोशीदा नहीं। जो अमल तुम करो, जो हालत तुम्हारी हो, इस अल्लाह पर आया है। कोई ज़र्रा इससे छुपा हुआ नहीं। हर छोटी बड़ी चीज़ किताब मुबीन में महफूज है। बंदों के तमाम खैर व शर का आलम है। बंदों के तमाम खैर व शर का आलिम है। कपड़ों में ढक जाओ, छुप लुक कर कुछ करो, हर पोशीदा और ज़ाहिर, हर ज़ाहिर उस पर यकसा है। सरगोशियाँ और बुलंद आवाज़ की बातें इसके कानों में है, यानी वो सुनता है। कानों से मुराद धोती की कान नहीं होता। तमाम जानदारों का रोजी रसा वही है। हर एक जानदार के हर हाल को जानने वाला वही है। और सब कुछ लो महफूज में पहले से ही दर्ज है। गैब की कुंजियां उसी के पास हैं, जिन्हें उनके सिवा कोई और नहीं जानता। खुशकी तरी की हर चीज को वो जानता है। किसी पत्ते का झड़ना उसके इल्म से बाहर नहीं। जमीन के अंधेरों के अंदर का दाना और कोई तर खुश्क चीज ऐसी नहीं जो किताब मुबीन में न हो। और भी इस मजमून की बहुत सी आयतें और हदीसें हैं। जब मखलूक अल्लाह की तरफ लौटाई जाएगी, इस वक्त उनके सामने उनकी छोटी से छोटी नेकी और बदी पेश कर दी जाएगी। तमाम अगले पिछले अमाल देख लेगा, अमाल नामा को डरता हुआ देखेगा, और अपनी पूरी सवानह उम्री इसमें पाकर हैरत ज़दा होकर कहेगा कि ये कैसी किताब है, जिसने बड़ी तो बड़ी कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी ना छोड़ी। तो जिसने किया था वो वहाँ मौजूद पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह नूर की तफसीर, तफसीर तो हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ी, लेकिन तर्जमा हमने ज़्यादातर पढ़ा है। कोशिश करेंगे कि तफसीर ही ज़्यादा पढ़ा करें, ताकि उसके बहुत सारी मजमून होते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ हमने पढ़ा मजीद भी अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। कुरान पाक को हम समझें और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर आदाब जो हैं उसको लाएं। ठीक है जी। वाखिर उदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिकॉर्डिंग हो गई।